तो मित्रों समांतर श्रेणीना आ जे चेप्टर है एनो जे स्वाध्याय 5.3 है अने एनो बीजो भाग है एमां तमारुं स्वागत है। एटले आपणे चेप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणीनो 5.1 अने 5.2 अने 5.3 नो प्रश्न 1-2 ऑलरेडी गणावी दीधुं छे, तमे जोई लेजो बाकी होय तो। अने आजे आपणे समांतर श्रेणीना 5.3 नो प्रश्न 3 गणीशुं। ओके, अने आ जे चेप्टर में सौथी महत्वनी बात है एना सूत्रों कया यूज करवाना एनी हूँ तमने ट्रिक समझाईश कि कयो सूत्र क्यारे यूज करवानो, कि मोटा भागे आज प्रश्न थतुं होय छे कि भाई कयो सूत्र वापरीए। ओके, पहला तमने सूत्रों विषे माहिती आपी दो, तमने ऑलरेडी ख्याल तो हशे ज कि आ जे समांतर श्रेणी है एनी अंदर मुख्य 3 सूत्रों है। एक तो an वाळुं छे, a + n-1 × d आ पहलो सूत्र है जेमां आपणे पद शोधवानुं छे। Sn एटले सरवाळानुं सूत्र है n/2 2a n-1 × d અને Sn નું બીજું સૂત્ર પણ છે, અથવા Sn નું એક બીજું સૂત્ર છે Sn બરાબર n/2 a અને an। તો ટોટલ આ 3 સૂત્રો છે જેનો આપણે આખા ચેપ્ટરમાં ઉપયોગ કરીશું। ઓકે, અને કઈ રીતે કયો સૂત્ર આવશે એ બી હું તમને સમજાવીશ, તમારા દિમાગમાં ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર ને। ઓકે, તો લેટ્સ બિગિન। પહેલા દાખલાથી શરૂઆત કરીએ। તમારી સમક્ષ रजू है पहलो दाखलो कि भाई a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50 तो n शोधो અને Sn शोधो। हवे अहींयाथी आपणे स्टार्ट करिए। पहलो अहींया तमने बात कर्युं छे कि भाई a અને d आप्युं छे, आपणी पासे ने an आप्युं छे, तो ज्यारे बी तमने an आप्युं होय ने तो समजी लेवानुं कि an नुं सूत्र आवशे ज। आ फाइनल लखीने राखो कि an आप्युं होय तो an नुं सूत्र आवशे, तो आपणे ए सूत्र लगावी दीए। an बराबर a + n-1 × d। चलो वैल्यू मूकीए। an की कीमत शू है 50, अहींया मूकी दो 50। a बराबर 5 n शोधवाना है कि n मळशे तो Sn मळशे अने d बराबर 3 आप्या छे। ज्यारे भी n शोधवानुं तो पहला आने हटावो पछी आने हटावो। पहला आने आ बाजू लाई दो तो 50 ने आ बाजू लावशो 5 ने तो माइनस थशे। अहींया वधशे n-1.3। 50 मांथी 5 जशे એટલે કેટલા આવશે 45। હવે આ જે 3 છે ડોટમાં છે, ડોટમાં એટલે ગુણાકારમાં, એને નીચે લાવી દો તમે તો છેદમાં આવી જશે, તો 15 તરી 45। ઓકે, તો આ 15 થઈ ગયું, એકને આ બાજુ લાવી દો તો પ્લસ થઈ જશે, તો આ થઈ ગયું તમારું n બરાબર 16। n મળી જાય तो तमे हवे आपणे Sn शोधवानुं छे। तो Sn माटे भी तमारी पासे बे ऑप्शन है, आ सूत्र लगावो कि आ सूत्र लगावो। हवे जो अहींया आपणी पासे n छे, a बी आप्युं छे ने an बी आप्युं छे, तो आ सूत्र लगावવું इजी पड़शे। d आम तो d बी आप्युं छे पण d मां आ लांबू सूत्र रहेशे, एटले आपणे शुं करीशुं कि आ सूत्रनो उपयोग करीशुं, बराबर ने। तो चलो आपणे सूत्र नी तो सूत्र चालू करिए कि a वाळो Sn वाळो शॉर्टकट सूत्र लखीए। Sn बराबर n/2 पहलू पद a अने an। आनी अंदर कीमत मूकी दो। n नी कीमत केटली छे 16, 16/2। a नी कीमत शुं छे भाई? a नी कीमत छे 5 अने an नी कीमत छे 50। पहला आने उड़ता तोड़ाई दो, धारो कि अहींया उड़शे 8 अने अहींया 5 ने 50 એટલે કેટલા થશે 55। 8 × 5 = 40 ने 4, 8 × 5 = 40 ने 4 444। आ आया है केटला पदों सरवाळो भाई 16 पदों सरवाळो। तो दिस इज अवर आंसर। तो मित्रों बीजो प्रश्न है आनु a बराबर 7 है, a 13 बराबर 35 है अने d शोधो ने s 13 शोधो। हवे जो तमारे एक वस्तु ध्यान राखवानी, तमने ज्यारे पण a में कोई भी पद आप्युं होय ने, धारो के तमने कीधुं कि a 5 तो तमारा मन में तरत लाइट थी जाए a5 बराबर a + 4d, a + 4d कई रीते एक d ओछो कर देवानो जे पद होय। धारो कीधुं a 100 तो 100मो पद शोधवानुं तो a + 99d। ए रीते आपणी पासे अहींया जे माहिती आपी छे a 13 बराबर छे, तो आपणे a 13 बराबर शुं लखी सकीशुं बोलो a + 12d। अहींया जो आपणी पासे अहींया माहिती आपी छे आने कि भाई a 13 बराबर 35। तो आज a 13 है एना बदले आपणे नीचे लखी दईशुं a + 12d बराबर 35, बराबर ने। एनी किंमत अपनी पासे खबर ज छे केटला छे 7
અહીંયા મૂકી દઈએ 7, 7 ને સામે લઈ જાઓ તો અહીંયા 12D બરાબર થશે 35 માઇનસ 7, તો 12D બરાબર થશે કેટલા? 35 માંથી 7 ગયા એટલે 28 આવશે, તો D બરાબર થશે 28/12. ઉડતા તોડાઈ દો, 7 ચોક 28, 4 તરી 12, બંનેમાં 4 4 ઉડી ગયા, તો D આપણું આવી ગયું છે 4/3. હવે આપણે શોધવાનું છે S13. S13 એટલે 13 પદોનો સરવાળો. હવે આમાં આપણે બે સૂત્રો છે આપણી પાસે, એક તો લાંબુ સૂત્ર છે અને એક ટૂંકું સૂત્ર. શું ટૂંકું સૂત્ર લાગી શકે છે? તો 13 પદોના સરવાળા માટે 13મું પદ બી આપ્યું છે અને પહેલું પદ બી આપ્યું છે આપણને, અને બીજું શું જોઈએ? 13 છે જ ઓલરેડી n, તો SN વાળું સૂત્ર શોર્ટકટ લાગી શકે છે. SN બરાબર n/2, પહેલું પદ છેલ્લું પદ. S13 લેવાના છે એટલે n ના સ્થાને આપણે 13 લેવાના છે, અહીંયા બી 13 લેવાના છે, જ્યાં જ્યાં n. પહેલું પદ શું છે? a બરાબર 7 અને 13મું પદ છે અહીંયા એ 13 લખવાના. અહીંયા 13મું પદ છે, છેલ્લું પદ શું છે આપણું? 35. ઓકે, હવે અહીંયા એમને રાખો, 35 ને 7 42 અને ઉડાવી દો, આ ઉડે તો ઉડાવી દો, 21 × 2 42 અને 21 × 13 કરો એટલે 226 અને 260 અને બીજા 13 273. આ થઈ ગયું S13. ઓકે, આટલું તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. દાખલા નાના જ છે પણ રીત અલગ અલગ છે. તો મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે એ બી આના જેવો જ છે કે A12 બરાબર 37 છે. અત્યારે શોધ્યું એ રીતે જ, ખાલી આમાં D આપ્યું છે, પહેલાં મેં એ આપ્યું હતું. A12 બરાબર 37, તો આપણે અહીંયા લખી દઈશું ભાઈ કે A12 બરાબર 37. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીશું. તો 12 બરાબર લખવાનું શું અહીંયા? A + 11D. A + 11D. હવે આપણી પાસે D ની કિંમત છે 3, તો મૂકી દો અહીંયા. તો A + 11, D ને બદલે કેટલા મૂકીશું? 3. કૌંસમાં મૂકવાનું કારણ કે આ બંનેનો ગુણાકારનો સંબંધ છે. 11 તરી 33, 33 સામે લઈ જાઓ તો A બરાબર 37 માઇનસ 33, તો A બરાબર થઈ ગયું 4. હવે તમને A મળી ગયું છે, તો હવે તમને S12 શોધવાનું છે. તો આપણે એ શોર્ટકટ સૂત્ર લગાવીએ SN વાળું. SN બરાબર n/2, પહેલું પદ અને છેલ્લું પદ. આનું 12મું પદ શોધવાનું છે આપણે, 12 પદોનો સરવાળો, તો n ના સ્થાને 12 રાખીશું. એ આપણે શોધ્યું, કેટલા આવ્યા? 4. અને છેલ્લું જે 12મું પદ છે, અહીંયા આપણે 12મું પદ મૂકવાનું. 12મા પદની કિંમત શું છે? 37. એ 12 નહીં મૂકવાનું, એ 12ના બદલે મૂકવાનું 37, તો તમે અહીંયા મૂકી દો 37. આને ઉડતું તો ઉડાવી દો, 6 × 2 = 12, અહીંયા 6 આવશે. 37 ને 4 કેટલા થાય? 41. આ બંનેનો ગુણાકાર થશે, 6 × 6, 6 ચોક 24, 246. તો S12 જે આવે છે એ આવશે 246. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ અવર આન્સર ઓફ થર્ડ ક્વેશ્ચન. આગળ વધીએ ફોર્થ ક્વેશ્ચન તરફ. તો મિત્રો આ ચોથો દાખલો છે કે A13 બરાબર 15. તો દાખલાની શરૂઆત આપણે આનાથી જ કરીશું. A13 બરાબર 15, તો અહીંયા લખીશું ભાઈ કે A13 એટલે 15 છે. તો આપણી પાસે સમીકરણ A3 તો A3ના બદલે મૂકીશું આપણે, બોલો, A + 2D બરાબર 15. આ આવી ગયું છે આપણું સમીકરણ નંબર 1. બોલો, ખબર પડી? આ બની ગયું આપણું કામ, સમીકરણ નંબર 1. બીજું આપણને આપ્યું છે S10 બરાબર 125. હવે જોજો, આનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરીશું. આમાં આપણે લાંબુ સૂત્ર લગાવીશું. પહેલાં તો SN વાળું, અને એની અંદર આપણે એક કામ કરીશું કે જ્યાં જ્યાં n છે ને ત્યાં ત્યાં 10 મૂકી દઈશું. તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ S10મું પદ શું બને છે. તો અહીંયા લખી દઈશું S10, n ના બદલે મૂકી દઈશું 10, 2a એમને એમ અહીંયા બી મૂકી દઈશું, 10માંથી 1 ગયા 9,
10 મૂકી દો, ચલો એવું હોય તો લાંબી થોડું કરી દઈએ. S10 બરાબર આપણું છે 125. 10 ને આને કાપીશું તો 5 આવશે. અહીંયા 2a 10 માંથી 1 જશે 9d આવશે. 5 ને આના નીચે લઈ જાઓ ભાઈ તો 125/5 2a 9d પાયો નહીં 25 પંજા 125. એટલે અહીંયા આવશે 25. પહેલાં આને લખી દો તો 2a 9d બરાબર 25. આ બની ગયો આપણો સમીકરણ નંબર 2. જો પહેલાં શું કર્યું, A3 થી એક સમીકરણ બનાવી દીધું અને S10 થી બીજો સમીકરણ બનાવી દીધું. અને હવે આપણે એક કામ કરીશું, જે બંને સમીકરણ તમને દેખાય છે ને આમાંથી મોટા, જો આપણે લોપની રીત શીખવાની છે તમારે. લોપની રીતમાં કેવું કે ગમે તે એકને સરખા કરી લેવાનું. અહીંયા આપણે 2 વડે ગુણી દઈએ ને તો સરખા થઈ જશે. પહેલાં મોટું ઉપર લખી દઈએ આપણે, તો અહીંયા લખી દઈએ આપણે 2a 9d બરાબર 25 અને એના નીચે આ મૂકીએ પણ 2 વડે ગુણીને મૂકીએ તો જેથી શું થાય કે બધા સરખા થઈ જાય ને એ ઉડી જશે. તો બધાને 2 વડે ગુણી દઈએ. 2a 2 દુ 4. આવું કેમ કર્યું ખબર? એ સરખા કરવા માટે. અને 15 દુ 30 તો ડી તો મળી જશે. માઇનસ આ ગયા 9d માંથી 4d ગયા 5d 25 માંથી 30 ગયા 30 વાળા નીચે છે એટલે -5. તો અહીંયા ડી બરાબર આવશે -5/5 -1. તો ડી બરાબર આવી ગયા -1. હવે આ ડીની જે કિંમત છે આપણે પહેલાં એ વાળા કોઈ બી એક સમીકરણમાં મૂકી દેવાનું તો તમને એ બી મળી જશે. ધારો કે આપણે આમાં મૂકી દઈએ, આ જે સમીકરણ દેખાય ને પહેલું એમાં મૂકી દઈએ એની કિંમત. તો આપણી પાસે આ એ જે છે એમાં મૂકી દઈએ a + 2d બરાબર 15. ઓકે, દેખાય તમને આટલું? તો આપણે ડીના બદલે મૂકી દઈએ -1. તો મૂકી દઈએ -1. 2 × 2 -2 સામે જશે એટલે પ્લસ થશે. તો a બરાબર આવી ગયા 17. તો હવે આપણી પાસે 2 વસ્તુ મેન હાજર થઈ ગઈ છે, a અને d. અને હવે આપણે શોધવાનું છે a10. તો બહુ ઇઝી છે, a10 શોધવું. a10 બરાબર ડાયરેક્ટ લખી દઈએ a + 9d. કોઈ બી સૂત્રમાં તમે ડાયરેક્ટ 10 શોધી શકો છો, 25 શોધી શકો છો. 25 હોય તો a + 24d તમને આવડવું જોઈએ. a બરાબર મૂકી દો 17, 9d બરાબર -1, 9 × 9 માઇનસ આવશે, 17 માંથી 9 જશે એટલે કેટલા આવશે 8. તો આવી ગયો આપણો જવાબ. એ 10મું પદ આવશે 8. સારો દાખલો છે જેમાં આપણે 2 સમીકરણ બનાવવાના અને પછી એનો જવાબ લાવવાનો છે. તો મિત્રો પાંચમાની અંદર તમને S9 75 અને D બરાબર 5 આપ્યા છે. તો આપણે A શોધો અને A9 શોધો. તો જો S9 આપ્યા છે ને એનો મતલબ આપણે SNનું સૂત્ર તો લગાવવું પડશે. SNનું સૂત્ર લગાવીએ. S9નું સૂત્ર લગાવવું હોય તો અહીંયા લખી દઈએ S9 9/2. SNનું સૂત્ર તો તમને ખબર જ છે. 2a 9 - 1 એટલે જ્યાં જ્યાં n છે ને ત્યાં તમારે 9 મૂકી દેવાના. ડોટ ડી કેટલા છે 5. આ ખબર પડી ગઈ છે તમને. n ના બદલે 9 મૂકી દેવાના. S9ની કિંમત આપણી પાસે છે ઓલરેડી. કેટલી છે 75. 9/2 એમને એમ રહેવા દો. ના આવડે તો પોઈન્ટમાં લાવવાની જરૂર નથી. 2a 9 માંથી 1 જશે 8. ડોટ એટલે ગુણાકાર 5. 85 નહીં કરવાના, ધ્યાન રાખવાનું. ચલો હવે એક કામ કરો, 75 આ બધાને એમને એમ રાખવા જી આવશે. 2 ઉપર લઈ જાઓ, આ 2 ઉપર લઈ જાઓ 75 જોડે, 9 નીચે રાખો. અને અહીંયા 2a 8 × 5 40. ઓકે, આનું સાદુરૂપ આપી દો. ઉડતા હોય તો આમાંથી ધારો કે 3 તરી 9 અને 25 તરી 75 આટલું ઉડશે. 25 દુ 50, 50/3 બરાબર 2a + 40. 40ને આ બાજુ લાવી દો તો તમારે થોડી ગણતરી કરતા ફાવે. 50/3 - 40 બરાબર 2a.
હવે આની બાદબાકી કઈ રીતે કરવાનું? 3 વડે લસા લેવું પડશે પહેલાં. કે આમાં એકચ્યુઅલી આનું અને આનું ડાયરેક્ટ બાદબાકી નહીં થાય. 3 વડે લસા લો તો 3 ચોક 12, 50 - 120 છેદમાં 3 બરાબર 2a. 50માંથી 120 ગયા એટલે -70 છેદમાં 3 અને 2 ને બી નીચે લાવી દો તો એ તમને મળી જશે. આ કપાઈ જશે આની જોડે 35. 70 ના અડધા કેટલા થાય? 35. તો એ આવી ગયા છે હવે 35 છેદમાં 3. ધીસ ઇઝ અવર એ. એ ખબર છે, ડી દાખલાની અંદર આપ્યું છે ઓલરેડી. ડી 5 આપ્યા છે. તો એ 9 શોધવાના છે. બોલો એ 9નું સૂત્ર શું થશે? બોલો બોલો a + 8d. બરાબર ને? તો એ બરાબર -35 છેદમાં 3, 8 કૌંસમાં ડી કેટલા છે ભાઈ? ડી છે 5. હવે આનું સાદુરૂપ કરી રીતે આપવાનું જોજો. -35 છેદમાં 3, 8 × 5 = 40. લસા લઈ લો. 40 ને આ બાજુ ગુણી દો. લસા અપૂર્ણાંકમાં લસા લેવો પડશે. 40 * 120. 120 છેદમાં 3. હવે આ માઇનસ પ્લસની બાદબાકી થશે. 120માંથી 35 જશે એટલે કેટલા આવશે? 85 છેદમાં 3. તો આપણો જે છેલ્લો જવાબ આવશે જેને કહીશું કે ભાઈ A9 બરાબર 85 છેદમાં 3. ઓકે, આપણો જવાબ છે 85 છેદમાં 3. મિત્રો આ છે 6થા નંબરનો એક સારામાં સારો દાખલો કે આની અંદર આપણે કરવું પડશે એક અલગ પ્રક્રિયા. ચલો જોઈએ આપણે. a બરાબર 2, d બરાબર 8 અને SN એટલે 90 આપ્યું છે, એટલે સરવાળો 90 આપ્યું છે. તો જ્યારે બી તમને સરવાળો આપ્યો હોય તો સમજી લેવાનું કે તમારે તૈયાર થઈ જવાનું છે કે ભાગલા પાડવાનું છે તમારે. જો અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ દાખલાની આપણે. SN બરાબર આપણી પાસે SN એટલે n પદોનો સરવાળો. સૂત્ર લગાવીએ પહેલાં તો આપણે n ભાગ્યા 2 2a n - 1 × d. હવે આની અંદર આપણી પાસે જે જે કિંમત છે મૂકી દઈએ. SN બરાબર આપણને આપ્યું છે 90. તો ધીસ ઇઝ 90. n બરાબર શોધવાનું છે. મેન તો આપણે n જ શોધવાનું છે. a બરાબર છે 2. આમાં બી n શોધવાનું છે. અને d બરાબર આપ્યું છે 8. ધ્યાન દેજો મિત્રો. આની અંદર હવે શું કરીશું? આ 2 ને અહીંયા ગુણી દઈશું. તો 90 દુ 180. n એમને એમ રહેવા દઈશું. 2 દુ 4. આને ગુણાકાર કરીશું. 8n 8 એકા 8. અહીંયા વધશે 180. n એમને એમ. આ 4 અને 8. 4માંથી 8 જશે એટલે -4 આવશે. કે મોટી સંખ્યા માઇનસવાળી છે. આની બાદબાકી ના થાય n વાળાની. n વગરની થઈ. હવે આ n ને અંદર ગુણી દો. n ગુણી દો એટલે કૌંસ ખુલી જશે. 8n² અને 4n. હવે એક કામ કરો, 180 ને સામે લઈ જાઓ તો તમારું કામ થઈ જશે. પહેલાં લખી દો, આને લખી દો. 180 ને આ બાજુ લઈ જાઓ. 8n 4n - 180. હવે માઇનસ એટલા માટે થયું કે આનોથી આમ લઈ ગયા છે અને અહીંયા જે 0 હતો ને બરાબર લખી દીધું. જો આને પહેલાં લખી દીધું, આને આ બાજુ લઈ ગયા. 0 ને તો બદલી શકાય, આ બાજુ લખો કે આ બાજુ, કોઈ ફરક નહીં પડતો. હવે બધામાંથી કોઈ સંખ્યા કોમન નીકળે તો નીકાળતું, તો સંખ્યા નાની થઈ જાય. 8, 4 અને 180 બધામાંથી 4 કોમન નીકળી શકે છે. 4 દુ 8, 4 એકા 4, 45 ચોક 180. તો બધામાંથી 4 ઓછા કરી દો એટલે થોડું નાનું થઈ જાય. 2n², 4 એકા 4 એટલે ખાલી n અને 45 બરાબર 0. હવે છે મેન અહીંયા ભાગલા પાડવાના. 45 દુ 90 થાય. આ બંનેના 90ના ભાગલા પાડી 1 લાવવાના છે. હવે તમારે 90ના એવા ભાગલા પાડવાના, 90ના કે 45 દુ થાય 90. 90ના ભાગલા પાડી કેટલા લાવવા છે? 1. તો 90 જેના ઘડિયામાં આવે છે બધા વિચારી લો. 10 × 9 = 90. તો 10માંથી 9 જશે એટલે કેટલા આવશે? 1. તો આપણા જે ભાગલા પડશે આપણે આ રીતે લખીશું. અહીંયા પહેલાં લખીશું 10n, પછી લખીશું 9n - 45. આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. ભાગલા પાડવાનું ચેપ્ટર નંબર 2 માં બી આવતું હતું. આ બંનેમાંથી કોમન લેવાનું. પહેલાં બેમાંથી કોમન લો એટલે 2n કોમન આવશે, જે બંનેમાં સરખું છે.
2n કોમન એટલે n માઇનસ 5 વધશે, બીજામાં 9 કોમન આવશે પ્લસ 9, તો n માઇનસ 5 વધશે. બરાબર છે. હવે આપણે બરાબર 0, n માઇનસ 5 ને એક વખત લખી લો, 2n પ્લસ 9 બરાબર 0. હવે 0 જોડે સરખાઈ દો આને, n માઇનસ 5 બરાબર 0, 2n પ્લસ 9 બરાબર 0, 5 સામે જશે તો n બરાબર 5, અહીંયા 9 સામે જશે એટલે માઇનસ થશે અને 2 નીચે આવશે એટલે 9 ભાગ્યા 2, જે શક્ય નથી કારણ કે કોઈ બી પદ કદી માઇનસમાં કે અપૂર્ણાંકમાં ના હોય, હંમેશા રોલ નંબર 1 2 3 એ પૂર્ણાંકમાં જ હોય, યાદ રાખજો. તો આમાં n બરાબર 5 આવી ગયું છે. ઓકે, અને આપણે હવે શોધવાનું શું છે એને કીધું છે કે શોધવાનું છે આપણે કે n શોધો ને an શોધો. બરાબર ને, તો n બરાબર 5 આવી ગયું, તો an એટલે આપણે શોધવાનું છે પાંચમું પદ. તો an શોધી નાખો, તો an નું સૂત્ર છે an માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, એનો મતલબ પાંચમું પદ શોધી નાખો તો પાંચમું પદ એટલે આવશે a પ્લસ 4d, a પ્લસ 4d ડાયરેક્ટ કિંમત મેં મૂકી દો. એની કિંમત શું છે ભાઈ 2, 5માંથી અહીંયા બાદ કરો 1 અને d ની કિંમત કેટલી છે બકા 8, 5 5માંથી 1 ગયા 4 ડોટ 8, 8 ચોક 32 અને 32 ને 2 34, તો જવાબ આવશે ભાઈ 34, જવાબ આવશે A5, n બરાબર 5 આવશે અને A5 બરાબર આવશે 34. તો મિત્રો આના પછીનો જે દાખલો છે સાતમો દાખલો, જેમાં આપણને આપ્યું છે a બરાબર 8, an બરાબર 62 અને sn બરાબર 210, એટલે સરવાળો 210 આપ્યું છે. હવે જો અહીંયા એક સારી વસ્તુ એ છે કે અહીંયા આપણે sn નો શોર્ટકટ સૂત્ર લગાવી શકીએ છીએ. શોર્ટકટ સૂત્ર આ મુજબ છે n ભાગ્યા 2 a પ્લસ a અપોન an. આ પહેલું પદ અને છેલ્લું પદ. શોર્ટકટ સૂત્ર ક્યારે લાગે કે જ્યારે આમાં જે 4 વસ્તુ છે એમાંથી 3 વસ્તુ આપેલી છે, 1 2 અને 3 આપેલી છે, n શોધવાના છે, તો આ સૂત્ર લાગી જશે. જે સૂત્ર બી લગાવવું એમાં જોઈ લેવાનું કે ભાઈ બાકીની વસ્તુ આપી છે કે નહીં. sn ની કિંમત આપણી પાસે છે, sn બરાબર છે 210, n બરાબર ખબર નથી, શોધવાનું છે. અને પહેલું પદ a બરાબર આપ્યું છે 8, an બરાબર આપ્યું છે આપણને 62. ઓકે, બસ તો વેરી સિમ્પલ, 2 ને ઉપર લઈ જાઓ ભાઈ, 210 ગુણ્યા 2 n, 62 ને 8 કેટલા થયા 70, આ ગુણાકારમાં સંબંધ છે. 70 નીચે લાવી દો ભાઈ, 210 ગુણ્યા 2 છેદમાં 70, તો n બરાબર આને ઉડાડો, 70 તરી 210, 3 દુ 6, તો n બરાબર કેટલા આવી ગયા 6 આવી ગયા. હજી d શોધવાનું કીધું છે, તો d બી મળી જશે. આપણે n બરાબર 6 આવી ગયા, એનો મતલબ છઠ્ઠું પદ છે ને ભાઈ, લાસ્ટ પદ એ 62 છે. અને તમને ખબર છે છઠ્ઠા પદનું સૂત્ર શું થાય, a પ્લસ 5d. તમે કહેશો કઈ રીતે 5d ભાઈ, 6 છે તો 5d આવે, બરાબર ને, ભૂલતા નહીં. એની કિંમત શું છે ભાઈ 8, 5d, d શોધવાનું છે. બસ 5 8 સામે લઈ જાઓ, 5d 62 માઇનસ 8, 5d, 62 માંથી 8 આવી કેટલા વધશે 54, તો d બરાબર 54 ભાગ્યા 5, અપૂર્ણાંકમાં જવાબ આવે છે. આવું કેવું આવતો હશે. ઓકે, તો આ થઈ ગયો છે સાતમો દાખલો. એના પછી આપણે જોઈશું આઠમો દાખલો. તો મિત્રો આઠમો એક મજબૂત દાખલો છે, ધ્યાનથી જોઈ લેજો કેમ કે આ થોડુંક અલગ છે અને તમે સમજજો. an બરાબર 4 એટલે છેલ્લું પદ 4 છે, d તફાવત 2 છે ભાઈ, sn સરવાળો છે -14, તો n શોધો અને a શોધો. તો આપણું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હશે an. an નું સૂત્ર આપ્યું છે, જે આપણે આપ્યું છે એનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ an. an બરાબર આપણને આપ્યું છે 4. an નું સૂત્ર લગાવી દઈએ પહેલાં, પછી નીચે મૂકી દઈશું 4, a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ ડી. an બરાબર મૂકી દેવાનું છે 4,
એ ખબર નથી, એ બી નથી આપ્યું, એન બી નથી આપ્યું, કોઈ વાંધો નહીં. ડી ખબર છે, ડી કેટલા છે? 2 છે. ચલો 4 એમને એમ રાખો અને બ્રેકેટ ખોલો એન વાળું, એટલે 2n - 2. આ બંનેને આ બાજુ લાવી દો તો એની કિંમતમાં આપણને n મળી જશે. એક કામ કરો, 4 2n ને આ બાજુ લાવો એટલે માઇનસ થશે, 2 ને આ બાજુ લાવો એટલે પ્લસ થશે. આ બંને આપણે આ બાજુ લઈએ તો 4માંથી 2 ગયા 2, તો આ આપણને a ની વેલ્યુ થઈ જશે. 4માંથી આ 2 ગયા, સોરી 2 ઉમેરાશે, 4 ને 2 6 - 2n. આ a ની કિંમત આવી ગઈ છે n ના સ્વરૂપમાં, જે આપણે SN માં કામમાં આવશે. જો હવે SN નું સૂત્ર જોઈ લો. SN નું સૂત્ર લગાવીએ આપણે. SN બરાબર n ભાગ્યા 2 a પ્લસ an વાળું. આ શોર્ટકટ રહેશે કે an બી ખબર છે, a બી ખબર છે અને SN બી ખબર છે, તો મૂકી દો. SN બરાબર -14, n ખબર નથી ભાઈ, a ખબર છે ભાઈ, આ રહ્યું, એની કિંમત આ મૂકી દો. 6 - 2n, an બી ખબર છે ભાઈ, an કેટલા છે? 4. ઓકે, આ બેને અહીંયા લઈ જાઓ તો અહીંયા ગુણી દો. 14 × 28. ઓકે, આ બે અહીંયા જતા રહ્યા. 6 અને 4 10, n બહાર જ રહેવા દો. 10, 6 ને 4 આ બંનેનો સરવાળો થશે. 6 ને 4 10, 2n. કદી બી n નો જોડે કોઈનો n વગરવાળાનો સરવાળો ના થાય, એટલું યાદ રાખજો. એક જ જાતિનાનો સરવાળો થાય. 10 વડે n વડે ગુણી દો બંનેને. 10n 2n². લાઈનસર લખી દો, પહેલા આને લાવી દો 2n². 10n આ બાજુ આયા, આ બાજુ એટલા માટે લાવો કે માઇનસ છે તો આ બાજુ આવશે, પ્લસ થશે, આ પ્લસ છે તો આ બાજુ રહેશે, અને આ તો આ બાજુ જ છે ભાઈ, એટલે માયને ચિહ્નો ના બદલતા. આપણે આ 2 ની જગ્યા બદલી, બધામાંથી 2 કોમન લઈ લો, કારણ કે બધી બેકી સંખ્યા છે. 2 વડે ઉડાડ દો, ભાગાકાર. 2 × 5 = 10, 14 × 28. 14 ના ભાગલા પાડી 5 લાવો, 7 × 2 = 14, એટલે એના ભાગલા પડશે 7 × 2 = 14, n - 7, n + 5. તમે લાંબી રીતે બી પાડી શકો છો. તો n - 7 બરાબર, એટલે n બરાબર 7 આવી જશે અહીંયા, અને પ્લસ જોડે આને જોડે સરખાવશો, n બરાબર -5. તો ભાઈ -5 તો શક્ય નથી, કદી કોઈનો રોલ નંબર માઇનસ હોય કે ભાઈ રોલ નંબર -5 હાજર હો ના હોય. અપૂર્ણાંકમાં ના આવે કે ડોટ રોલ નંબર બી આવો નહીં, રોલ નંબર લાઇનસર હોય 1 2 3 4 5. હજી એ શોધવાનું છે, એની કિંમત અહીંયા મૂકી દો ભાઈ. n બરાબર 7 એટલે તમારું કામ થઈ જાય. તો a બરાબર 6 - 2 × 7, 7 × 2 = 14, 6માંથી 14 જશે, -8, તો a બરાબર થઈ ગયું -8. તો ધીસ ઇઝ અવર આન્સર ઓફ 8. આગળ વધીએ. તો મિત્રો તમારી સમક્ષ રજૂ છે છેલ્લા 2 દાખલા, 9મો અને 10મો. ચલો પતાવી દઈએ આને. પ્રશ્ન 3નો 9મો, જો a બરાબર 3 છે, n બરાબર 8, SN બરાબર 162, તો d શોધો. ભાઈ જ્યારે બી d ની વાત હોય ને SN ની વાત હોય તો લાંબુ સૂત્ર જ લગાવવું પડશે, કે લાંબા સૂત્રમાં જ d આવે છે. SN બરાબર n ભાગ્યા 2 2a n - 1 × d. SN બરાબર લેવાના 192, n બરાબર 8, a બરાબર 3. બહુ ઇઝી છે, ખાલી મૂકતા જાઓ. n બરાબર 8, d એકલા રહી ગયા. ઓકે, 2 × 8 ઉડાડ દો, 4 નીચે લાવી દો આને. 192/4, 4 આ છે ને આ નીચે આવી ગયા, અહીંયા 2 તરી 6, 8માંથી 1 જશે, 7d. 4 વડે આને ઉડાડ દો, 4 × 4 = 16, 4 તરી 4, 3 વધ્યા, 4 × 32, 48. 48 આ 6 આ બાજુ લાવો, -48માંથી 6 જશે, 42, 7d. 7 નીચે લઈ જાઓ તો ભાઈ d બરાબર 42/7, 7 × 42, તો d બરાબર આવશે 6. ઓકે, છેલ્લો દાખલો l બરાબર 10. હવે l એટલે છેલ્લું પદ, જેને ANB કહેવાય, એટલે ગભરાનેગા નહીં. અને S સરવાળો આપ્યો છે n પદોનું 144
પદોની સંખ્યા છે 9 એટલે SN નું વાળું શોર્ટકટ સૂત્ર લગાવો. SN બરાબર n ભાગ્યા 2 a પ્લસ an. તમે અહીંયા an ને બદલે l બી લઈ શકો છો, લાસ્ટ l આ બી ચાલે. an અને l એક જ હોય છે. ચલો ભાઈ SN ની કિંમત મૂકો 144. પદોની સંખ્યા 9 એટલે n બરાબર 9 થશે. 9/2 એ તો શોધવાનું છે. છેલ્લું પદ છે 28. હવે જોજો, પહેલાં આને સાફ કરો પછી અંદરવાળાને ખોલો. પહેલાં 2 ઉપર લઈ જાઓ, 9 નીચે લઈ જાઓ. 144 ગુણ્યા 2/9 a પ્લસ 28. બોલો 9 વડે 144 વડે કોના ઘડિયામાં 144 નવે આવે છે? 16 નવા 144. 16 દુ 32. 28 આ બાજુ લાવી દઉં તો માઇનસ થશે. તો a બરાબર 32માંથી 28 જશે એટલે a બરાબર આવશે 4. નાના દાખલા હતા બંનેના જવાબો આવી ગયા છે. ઓકે, તો આની સાથે મિત્રો આપણું આ જે કામ છે પૂરું થાય છે અભ્યાસનું, જેમાં ક્વેશ્ચન નંબર 3નું આપણે પૂરું ચલાવી દીધું છે. આશા રાખું તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. અને હા મિત્રો, આના પહેલાંના બી દાખલા બાકી હોય તો જોઈ લેજો, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. બીજી એક વસ્તુ, ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો, જેથી તમને તમારા કામના વિડીયો મળતા રહે. લાઇક કરો તો અમને વધારે હું તમને હાર્ડ દાખલા જરૂર ગણાવીશ. સાયન્સ બી ચાલુ કરીશું, સાયન્સના બી સારા ટોપિકો ચલાવીશું, પણ લાઇક જરૂર કરો. મિનિમમ તમે જોવા આવ્યા છો, તમને ગમે તો એક લાઇક કરી દેજો. આપણે કશું ખર્ચ નહીં થતું, પણ અમને થોડું ગ્રોથ મળી જાય છે. તૈયારી કરો, આગળ વધો. શુભમ.